We are very privileged today to have the Honorable Minister Shri Uday Samant, Minister for Industries and Marathi Language, Government of Maharashtra. A multifaceted leader who has been at the helm of policy making since 2002. A mass leader who has won 5 consecutive assembly elections since 2004 from Ratnagiri. In 2013, Shri Samant was anointed Minister of State for Urban Development, Marathi Language, Forests, Ports, Sports and Youth Welfare, Law and Justice and Fisheries. In 2019, Shri Samant took charge as Minister for Higher and Technical Education. In 2022, Shri Samant took charge as Minister for Industries. In 2024, Shri Samant was reappointed as Minister for Industries and Marathi Language. He's a cabinet minister in Maharashtra. And apart from the above, he's trained as an automobile engineer. As the then Minister of State, Shri Samant was the first to demand Abhijat or classical status for Marathi language in 2013 and actively immersed himself to popularize usage of Marathi. आणि मागच्या वर्षी त्यांच्या स्वप्नासारखा झाला कारण की केंद्रीय सरकारने मराठी भाषाला क्लासिकल दर्जा दिला. So round of applause for the minister and for Marathi language. Similarly, as Minister for Higher and Technical Education, Shri Samant worked tirelessly to bridge the gap between institutions of learning and the government and started the Sashan Apल्या Dari initiative to resolve long-pending issues concerning the university, employees, students, and the government. The feather in the cap was during COVID times when Shri Samant ensured that the students should not suffer and ordered that all state universities will conduct all the exams, including the final exams, online, where students can sit at home and appear for the tests, ensuring that none of them lost their year due to the closure of the campuses. Under Mr. Samant's leadership, Maharashtra industrial growth is poised to touch global levels. Mr. Samant signed MOUs worth 20 crore at Davos 2025. Total 63 MOUs were signed by the government of Maharashtra, of which 51 MOUs were related to the industry ministry only. May I request our president, Ms. Pinky Mehta, and our chair for the MSME committee, Shri Rajan Raje, along with co-chair Srini, to kindly escort the Honorable Minister on stage. A round of applause, please. So my apologies, the ministers corrected me. It is 20 lakh crores and not 20,000 crore. Sorry for the goof up, sir. May I request Pinky to please present a memento. And now, may I request the minister, along with the dignitary on the stage, to inaugurate the survey which Srini mentioned initially, to inaugurate the same, and so that we could, we, at the Bombay Chamber, for the last 1 month, at the behest of the Maharashtra MP, Shri Shrikant Shinde, he wanted us to look at what are the problems which the MSMEs face, and the Bombay Chamber did a survey. Nitin, who's sitting here, was instrumental along with Srini to take a part. And I'm thankful for all the members who participated in that survey. And Bombay Chamber will work a lot on this so that a lot of problems which the MSMEs have today can be resorted and sorted out by the Chamber. So may I request everyone to please inaugurate that. Yeah.
Thank you, sir. And may I invite you to please address our MSME members. आजच्या बॉम्बे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या अतिशय महत्त्वाच्या अशा कार्यक्रमाला व्यासपीठावर उपस्थित असलेला आदरणीय मेहता मॅडम, आदरणीय संदीपजी, आदरणीय राजनजी, आदरणीय श्रीनिवासनजी, सर्व MMR रिजनमधले माझे सहकारी आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, या कार्यशाळेच्या निमित्तानं दोन महत्त्वाच्या गोष्टी ज्या माझ्या निदर्शनास आल्या, तो म्हणजे आपण केलेला सर्वे. हा जो सर्वे आहे, हा सर्वे आपण कशासाठी केला होता, तर आपण याच्यामध्ये असं लिहिलं आहे की टू आयडेंटिफाय टू जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इन MSMEs इन MMR रिजन. आणि त्याच्याखाली तुम्ही सर्वे फाइंडिंग जो केलेला आहे, त्याच्यात सगळ्यात माझ्या दृष्टीनं महत्त्वाची गोष्ट आहे की MSMEs in MMR need to 50,000 to 80,000 skilled workers and around 25,000 general staff. हे जेव्हा मी वाचतो ते माझ्या असं लक्षात येतं की आम्ही जी काही भाषणं करतो की बेरोजगारी शिल्लक आहे, बेरोजगारी दूर करण्यासाठी आम्हाला प्रयत्न करायचे आहेत, अशा पद्धतीनं करायचं आहे, तशा पद्धतीनं करायचं आहे, ह्याच्या समोर एक प्रश्नचिन्ह उभं राहतं. कारण त्याच्यातला दुसरा मुद्दा तुम्ही सर्वेचा असं म्हटलेला आहे की MSMEs in manufacturing have a high demand for fitters 61%, welders, electricians and turner 9% and helpers 3%. म्हणून मगाशी मी जो मुद्दा उपस्थित केला की मग बेरोजगारी आहे कुठे, तर त्याच्याखाली अजून एक तुम्ही सर्वे केलेला आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही असं म्हणताय की MSMEs in service sector have high demand for people with business skill 34%, tech skill 24%, creative skill 18%. परत एक प्रश्न निर्माण होतो, बेरोजगारी शिल्लक कुठं आहे. परत त्याच्याखाली तुम्ही अजून एक सर्वे लिहिला आहे, तो गमतीदार आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही असं म्हणताय की MSMEs रिक्वायरमेंट इज लार्जली इन्फॉर्मल 60% थ्रू पर्सनल नेटवर्क. म्हणजे मला असं वाटतं की या सगळ्याचा जर गोषवारा आपण काढला तर त्याचा अजून एक खालचा पॉईंट आहे, तो माझ्या दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही असं म्हटलं आहे की MSMEs लार्जली प्रेफर 12th पास कॅन्डिडेट्स 53%. या सगळ्याचा जर आपण सर्वे केला, कारण MMR रिजनमधले आपण सगळे आहात, तर आपण 80,000 लोकांना MMR रिजनमध्येच रोजगार देऊ शकतो. आणि दुसरा तुम्ही सर्वे केलेला आहे की मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम म्हणजे MSMEsमध्ये 36 जिल्ह्यामध्ये या किती आहेत, तर 36 जिल्ह्यामध्ये किती आहेत की 12,95,533 आणि त्याच्यातले 41% MMR रिजनमध्ये आहेत. मुंबई सिटीमध्ये किती आहेत ते देखील तुम्ही लिहिलं आहे, मुंबई सबर्बनमध्ये किती आहेत ते देखील तुम्ही लिहिलं आहे, ठाण्यामध्ये किती आहेत हे देखील तुम्ही लिहिलं आहे, पालघर, रायगडमध्ये किती आहेत हे देखील आपण लिहिलं आहे. मला असं वाटतं की ही कार्यशाळा कशासाठी उपयुक्त आहे, तर मगाशी जे म्हटलं की आपण जे म्हणतो, आम्ही जे भाषणामध्ये म्हणतो कायमस्वरूपी की बेरोजगारी दूर करण्यासाठी आम्ही प्रोजेक्ट आणतो. मग बेरोजगारी दूर करण्यासाठी जर प्रोजेक्ट आणतो तर या MMR रिजनमध्ये 80,000 लोकांना आपण MSMEsमध्ये रोजगार निर्माण करून देऊ शकतो. आणि म्हणून मला सगळ्याच माझ्या सहकाऱ्यांना एक विनंती करायची की आपण केलेला सर्वे हा शासनाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा आहे. आमच्याकडे केंद्र सरकारच्या मार्फत RAM नावाची एक संस्था आता MSMEसाठी काम करते. भविष्यामध्ये मला जर आपण सांगितलं तर तुमच्याबरोबर एक कोऑर्डिनेशनसाठी मीटिंग मी त्यांच्याबरोबर घेतो, जेणेकरून MSME आहे त्याच्यापेक्षा चांगल्या पद्धतीनं सुदृढ व्हायला. म्हणजे आता तुम्ही अजून एक सर्वे केला पाहिजे असं माझं मत आहे. मी अनेक वेळा सांगितले की MSMEचा आकडा 12,95,000 जरी असला
तरी त्याच्यामध्ये थोडं तुम्ही बायफर्केशन केलं पाहिजे. चांगल्या चालणाऱ्या MSME कुठच्या आहेत, उत्कृष्ट चालणाऱ्या MSME कुठच्या आहेत, बंद पडलेल्या MSME कुठच्या आहेत आणि आजारी MSME कुठच्या आहेत, हे जर आपण सॉर्ट आउट करू शकलो किंवा याचं बायफर्केशन जर आपण करू शकलो तर मला असं वाटतं की याच्यामध्ये चांगले एफर्ट्स घेऊन आपल्याला काम करता येईल. आणि त्याच्यासाठीच RAM ही संस्था केंद्र सरकारनं आपल्याकडे दिलेली आहे. त्याच्यासाठी आपण जवळ 300 कोटी रुपये या MSMEच्या उद्धारासाठी आणि MSME स्ट्रॉंग करण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे. MSMEची एक मागणी आहे, मी ज्याचा उल्लेख इथं करतो कारण मला असं सांगण्यात आलं होतं की मला आपल्याशी डायलॉग देखील करायचं आहे, पण ऑलरेडी माझ्याकडे काही प्रश्न आलेले आहेत. त्या प्रश्नामध्ये आपण असं म्हटलेलं आहे की केमिकल MSMEs वॉन्ट टू डिसाइडेड इंडस्ट्रियल एरिया फॉर केमिकल बिझनेस वेअर दे कॅन शेअरिंग टेस्टिंग लॅब्स. याच्या अगोदर हे झालं पाहिजे होतं. मला असं वाटतं की याच्या अगोदर हे झालं पाहिजे होतं, पण मी आपल्याला शब्द देतो की पुढच्या वेळी आपण ज्यावेळी बैठक घेऊ त्यावेळी ही लॅब कशा पद्धतीने MSMEसाठी एस्टॅब्लिश करायची हे तुम्ही मला मार्गदर्शन करा. पुढच्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही मला माझं अभिनंदन कराल की तुमच्याकडे लॅब मी मंजूर करून दिली म्हणून. त्याच्यामुळे चिंता करण्याची काही आवश्यकता नाही. दुसरं आपण सांगितलं की क्रिएट अ स्मार्ट MSMEs हब्स. आता खरं तर ही पॉलिसी आपल्याला माहिती पाहिजे की राज्याचा उद्योगमंत्री झाल्यानंतर MSME देखील वाढली पाहिजे. यासाठी आपण एक धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे की जिथं जिथं 36 जिल्ह्यांमध्ये ॲक्विएशन होईल, मग 100 एकरचं ॲक्विएशन होते किंवा 10,000चं ॲक्विएशन होते, 10,000 एकरचं ॲक्विएशन होते, त्यातली 20% जमीन 20% लँड ही रिझर्व फॉर ओनली MSMEs. त्याच्यामुळे 20% जागा ही MSMEसाठी आम्ही रिझर्व ठेवण्याचा, आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्यामुळे ही देखील तुमची अडचण दूर होणार आहे. त्याच्यानंतर तिसरं तुम्ही असं म्हणताय की फॅलिसिटेड कोलॅबरेशन विथ बिग प्लेयर्स. माझी विनंती आहे आपल्याला की आपण ज्यावेळी 8-15 दिवसानंतर बैठक करू त्याच्यामध्ये एक निर्णय आपण घेऊ. दावोसला जाऊन आम्ही जे 20 लाख कोटीचे MOU केलेले आहेत त्याच्यातले 68% आम्ही कंप्लायन्स केला आहे. 68 to 72% इंडस्ट्रियलिस्टना आम्ही जमीन दिली, आम्ही त्यांचे इन्सेंटिव्ह मंजूर केलेत. त्याच्यामुळे ह्या 3 वर्षामध्ये आता ही इंडस्ट्री जी आहे ही महाराष्ट्रामध्ये एस्टॅब्लिश होणार आहे. त्याच्यामुळं MSME जर मोठ्या पद्धतीनं चालवायची असेल, कारण इथे 5 कोटीपासून 75 कोटीपर्यंतचे सगळे MSMEचे उद्योजक आहेत असं मला आता संयोजकांनी सांगितलं, तर आपण असे एक बैठक करू किंवा अशी एक कॉन्फरन्स करू की ज्याच्यामध्ये तुम्ही सगळे असाल, MSMEची लोकं असतील आणि त्याच्यामध्ये ज्यांनी MOU केलेले आहेत त्यांचे सगळे CEO आपण उपस्थित ठेवू आणि त्यांना काय इकोसिस्टीम अपेक्षित आहे किंवा काय इकोसिस्टीममध्ये जाऊन त्यांना पाहिजे हे आपण एक प्लॅन तयार करू, एक आराखडा तयार करू. आता हे सगळे MMR रिजनमध्ये असणार आहे का, तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. मग MSMEवाल्यांची देखील जबाबदारी आहे की जर MGचा कारखाना, जर EVचा कारखाना छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होत असेल, हुंदाईचा कारखाना पुण्यामध्ये होत असेल आणि हुंदाईची लोकं येताना इकोसिस्टीम जनरेट करूनच घेऊन आलेली आहेत, परंतु आपली जर इकोसिस्टीम जनरेट करायची असेल तर आपल्याला MMR रिजन कदाचित सोडून महाराष्ट्राच्या अन्य जिल्ह्यांमध्ये जावं लागेल. ही देखील तयारी आपण सगळ्यांनी ठेवली पाहिजे. आज वाढवण बंदर होतं आहे, दिघी इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आम्ही करतो आहे, मसवडला इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर करतो आहे, छत्रपती संभाजीनगरला इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर केला आहे. ह्याची सगळी माहिती MSMEच्या लोकांना असली पाहिजे. काल एक ऐतिहासिक आम्ही निर्णय घेतला की मी असं राजकारणामध्ये जातपात कधी मानली नाही, परंतु जो वंचित राहिलेला घटक आहे त्याला देखील न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन काम करतं आहे. आणि कालच्या कॅबिनेटमध्ये देशातलं पहिलं ट्रायबल क्लस्टर हे नाशिकमध्ये करण्यासाठी आम्ही जवळजवळ 75 एकर जमीन ही ट्रायबल क्लस्टरला दिलेली आहे. तर मला आपल्याला एक विनंती करायची आहे, मी जातीमध्ये बायफर्केशन करा असं अजिबात म्हणणार नाही, पण हे जे ट्रायबल क्लस्टर आपण केलेलं आहे त्या ट्रायबल क्लस्टरमध्ये माझे जे गरीब आदिवासी बांधव आहेत किंवा भगिनी आहेत हे त्या ट्रायबल क्लस्टरमध्ये नाशिकला जाऊन काही करू शकतात का, हे MSMEच्या सगळ्या युनियननी बघितलं पाहिजे, असोसिएशननी बघितलं पाहिजे. चंद्रपूरला पितळेचा आपण क्लस्टर करतो आहे, पितळेच्या भांड्यांचं क्लस्टर करतो आहे. मग MSME MMR रिजनमध्ये चालत असताना आपल्याकडचे काही बांधव जर या पितळेच्या कारखान्यांमध्ये काही करणार असतील तर त्या लोकांना आपण तिथं पाठवलं पाहिजे. नरेंद्र मोदी साहेबांच्या स्वप्नातला PM मेगा टेक्स्टाईल पार्क हा आम्ही अमरावतीला करतो आहे. त्याचा रेट 2,000 रुपये स्क्वेअर मीटर होता, पण टेक्स्टाईलच्या लोकांनी ज्यावेळी मला सांगितलं की आम्हाला रेट
हा 600 रुपये पाहिजे. मी त्यांची मागणी मान्य केली आणि तो रेट 590 रुपये केला. म्हणजे त्यांच्या 600पेक्षा अजून 10 रुपये कमी करून टाकले. मग तिथं कोण जाणार आहे का हे आपण बघितलं पाहिजे. सोलारमध्ये आपण क्रांती करतोय, सोलारमध्ये आपण कोण जाणार आहे का हे देखील सर्वे आपण केला पाहिजे. आणि एवढंच नाही की अनेक ठिकाणी महिलांसाठी देखील बिझनेस क्लस्टर करण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्राच्या स्तरावर आपण घेतलेला आहे. त्याच्यामुळं माझी असोसिएशनला विनंती आहे की आजची कार्यशाळा ही अतिशय चांगली आहे, MMR रिजनची आहे. जरी तुम्ही आज MMR रिजनपुरतं बघत असाल तर ही अशी कॉन्फरन्स आमच्या रत्नागिरीमध्ये पण झाली पाहिजे, अशी कॉन्फरन्स नागपूरला पण झाली पाहिजे, अशी कॉन्फरन्स गडचिरोलीला देखील झालं पाहिजे. कारण देशातला गडचिरोली हा आता सगळ्यात मोठा स्टील हब बनतोय हे कदाचित आपल्याला माहिती असेल. आज नक्षलवादी एरिया म्हणून त्या गडचिरोलीचं नाव प्रसिद्ध होतं. नक्सलिस्ट डिस्ट्रिक्ट म्हणून गडचिरोलीला आपण कायमस्वरूपी बघायचो. पण आम्हाला आनंद आहे तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यानं आज नक्षलवादी जिल्हा ही व्याख्या बाजूला होऊन गडचिरोली ही उद्योगनगरी आहे अशा पद्धतीचं एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्रोजेक्ट गडचिरोलीमध्ये नेण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो. आता तिथं देखील आपण गेलं पाहिजे. कारण सज्जन जिंदालने एक जो चांगला निर्णय घेतला आहे तो देखील मी आपल्याला इथं सांगतो. सज्जन जिंदाल भविष्यामध्ये स्टील प्लांट नक्की टाकतायत. पण त्यांनी असं सांगितलं की स्टील प्लांट टाकल्यानंतर मी काय त्या तुमच्या ताड्या बनवणार नाही, पत्रे बनवणार नाही, काहीच बनवणार नाही. मी फक्त मोठं स्टील बनवून तुम्हाला देणार. ह्या धाडसी निर्णयामुळं चंद्रपूरच्या जागेची व्हॅल्यू वाढली आणि चंद्रपूरमध्ये स्टीलवर इकोसिस्टीम जनरेट होणारे कारखाने आले. आज जर गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा हा परिसर जर आपण बघितला तर MSMEच्या दृष्टीनं फार महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणून आमच्या रॅमला बरोबर घेऊन फक्त MMR रिजनपुरतं हे न करता आपण महाराष्ट्रामध्ये देखील जावं. कारण MMR रिजनला बंधन आहेत वाढायला. मुंबईमध्ये MSME अजून किती वाढेल मला माहीत नाही, कारण इंडस्ट्रियल एरियाच संपलेला आहे. तळोजामध्ये किती वाढेल मला माहीत नाही, कारण तळोजाचा इंडस्ट्रियल एरिया संपला आहे. आता अतिरिक्त अंबड जर सोडलं, अंबरनाथ जर सोडलं तर तुमच्याकडे कुठेही इंडस्ट्रियल एरिया हा MMR रिजनमध्ये शिल्लक राहिलेला नाही. आणि म्हणून मगाशी जे मी सांगितलं की MSMEचा आकडा आपण 12 लाखाचा नक्की सांगतोय, पण MSMEच्या या 12 लाखांमध्ये किती आजारी उद्योग आहेत, किती बंद उद्योग आहेत हे देखील आपण सगळ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून मला व्यासपीठावरच्या सगळ्या मंडळींना एक हात जोडून विनंती करायची आहे की या शासनाच्या प्रोसेसमध्ये आपण यावं. शासनाच्या प्रोसेसमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला देखील कळेल की MSMEला अजून काय ताकद द्यायची आहे. एक शेवटचा प्रश्न तुमचा असा आहे की गव्हर्नमेंटनं MSMEच्या मागं उभं राहिलं पाहिजे. मी अभिमानानं सांगतो की ह्या 3 वर्षामध्ये मी 9,500 कोटी रुपयाचा इन्सेंटिव्ह वाटला. पण हा इन्सेंटिव्ह वाटत असताना एक निर्णय घेतला की जो काही इन्सेंटिव्ह येईल तो पहिला MSMEजना वाटायचा आणि नंतर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट असतील, मेगा प्रोजेक्ट असतील किंवा अन्य जे प्रोजेक्ट असतील या सगळ्या इंडस्ट्रीला वाटायचा. त्याच्यामुळे MSMEवर शासनाकडनं अन्याय होणार नाही ही जबाबदारी आज माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी स्वीकारलेली आहे. मला या कार्यक्रमाला आपण बोलवलं त्याबद्दल मनापासून मी आपल्याला आभारी आहे, आपल्याला धन्यवाद देतो. या कार्यक्रमाला जाण्याची सूचना मला डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांनी केली, त्यांना देखील धन्यवाद देतो. कारण जर मी या कार्यक्रमाला आलो नसतो तर MMR रिजनमधल्या MSMEचे काय प्रश्न आहेत हे मला कळू शकले नसते. आणि म्हणून भविष्याच्या 1 महिन्यामध्ये तुम्हाला सगळ्यांना बरोबर घेऊन आपण एक विस्तारित बैठक या MSMEसाठी नक्की करू. इथं आलो मी हे फक्त फुकट जाणार नाही एवढाच शब्द व्यासपीठावरच्या सगळ्या मंडळींना देतो. भाषण मराठीतनं एवढ्यासाठीच केलं कारण मगाशी आपणच सांगितलं की मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. त्याच्यामुळं आता मी परत इथं काहीतरी बोललो हिंदी इंग्रजीमधनं तर परत प्रेस कॉन्फरन्स होणार की मराठी भाषेचा मंत्री महाराष्ट्राच्या राजधानीमध्ये मुंबईमध्ये मराठीतून न बोलता अन्य भाषेत न बोलला. त्याच्यामुळं हा तुमचा सर्वे जो इंग्लिशमध्ये आहे तो मी इंग्लिशमधनं वाचून दाखवला. याचा अर्थ मला इंग्रजी खुलासा का करतो, हल्ली चांगले चांगले खुलासे करावे लागतात. आणि म्हणून मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की हा तुमचा जो कार्यक्रम आहे हा तुम्ही मुंबईपुरता मर्यादित ठेवू नका. हा कार्यक्रम घेऊन तुम्ही आता जिल्हा स्तरावर या. आणि मी तुम्हाला आज शब्द देतो की MMR रिजनचा हा कार्यक्रम तुम्ही एवढा चांगला यशस्वी करून दाखवला आहे. असाच कार्यक्रम प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये करण्यासाठी आमच्या रॅम नावाच्या संस्थेत तुम्हाला जर आर्थिक पाठबळ लागणार असेल तर ते देखील देण्याची ग्वाही आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी इथं करतो.
आणि अजून एक अभिवाचन मी आपल्याला देतो की जे 80,000 ते 25,000 अशा जवळजवळ 1,10,000 लोकांची तुम्हाला आवश्यकता आहे. तुम्हीच पुढाकार घ्या. जरा पाऊस कमी झाल्यानंतर 15 दिवसातनं एकदा MMR रिजनच्या जिल्ह्यामध्ये तुम्ही जॉब फेअर घ्या. त्याचासुद्धा 1 रुपयाचा खर्च तुम्हाला येणार नाही. सगळा खर्च गव्हर्नमेंट म्हणून आम्ही करू. तुम्ही पुढाकार घ्या. तुम्ही त्या MSMEतल्या इंडस्ट्रीजना तिथं आणा. हा जो बॅकलॉग आहे 80,000 बेरोजगारांना रोजगार द्यायचा, हा तुम्ही आणि उद्योग विभाग हा मिळून दूर करू, हा देखील शब्द या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपल्याला देतो. आज मला या ठिकाणी बोलवलं, माझा आदर सत्कार केलात, त्याबद्दल देखील मनापासून धन्यवाद देतो. अनेक लोकांना खरं मला प्रश्न विचारायचे होते, परंतु तुमचे सगळे प्रश्न मला लिहून दिल्यामुळं मी सगळ्याची आपल्याला उत्तर दिली आहेत असं समजतो. भविष्यामध्ये तुमच्या चेंबरबरोबर अतिशय वेळ देऊन बैठक घेतली जाईल, हा देखील शब्द देतो. मला दिवसभराचे पुढचे कार्यक्रम असल्यामुळं हा कार्यक्रम मला अर्ध्यावर सोडून जावा लागतोय. त्याबद्दल देखील आपली दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि भविष्यात MSMEच्या उद्धारासाठी आमचा उद्योग विभाग 100% तुमच्यासोबत आहे, हा शब्द देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. जय महाराष्ट्र. Thank you so much, sir, for that insightful discussion. I would like to request Ms. Pinky Mehta, President Bombay Chamber, to please present a memento to Shri Uday Samant as a token of appreciation. Thank you, sir.